向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，再三问讯。师兄师姐，大家请坐。佛种即是自善法之根源，菩萨以大悲心照亮佛种，发言成熟写熟挂爱出家。宏愿修行圣道，事无断绝。佛种即是自善法之根源啊！佛就是觉啦，觉的名称叫做佛。觉悟的人，也觉悟呢，也法就是佛的种子，人人本具啊，人人呢都有觉悟，迄个种子存在，种子伫倒位啊？是觉性，人人本具的觉性，这个觉性呢，是善法的根源。所以咱会定定讲，人皆有善念，人人的心啊，本就是善啊，真基础，性本善啊，这就是与生俱来呀。咱人人的本性，人人的本性啊，就是善法的根源啊，这就是佛种。也就是人本具觉性，真多种的名词归纳起来呢，是一项人人本具啦。是啊，善法的根源就是觉性，人人都拢有啊。菩萨呢，以大悲心照亮佛种。既然人人本具啊，是安怎？都爱搁再互菩萨发挥伊的大悲心，安尼入灵魂啊，去好好介绍佛善法在人群中，希望人人启发这念爱心，甲
迄个无明去除，将无明中发觉了一个善良，都亲像人人都拢总有这份的善良，只是呢，卖不掉去啦。善良也是伫咧，是无明该卖不去，是咱的生死中，生生世世啦，无断着这个因缘，或者是咱今生出世呢，这个因缘啊，也未成熟，咱原来清净的觉性，被咱安尼出世来啊，就是甲这个社会人群安尼混在一起啊，所以伫这种的生活中，不觉咱的本性就是甲逐个人同款的生活世俗啊，就是五知五见啊。伫我的家庭，我的事业，我的就是我的，你的就是你的，你的我嘛要占为我的，你比我的财产较侪，事业较大，我要甲你争，我要甲你拼得呢，比你搁较大，比你搁较侪，这呢就是世间人啊，就是滚滚红尘啊，安尼生活一定呢，甲咱的清净本觉啊，这个善良的心，一定呢定定塔塔，这种该埋没的面临啊，所以必须要呢，菩萨已经呢得佛教化过，将佛法啊，亲像水。甲咱洗涤过啦，清理过了咱的烦恼无明，互咱呢烦恼无明淡薄掉去啦，咱的真如本觉啊，慢慢浮现出来，体会道理啦，了解佛法，发大心啊！无言大慈，同体大悲，入灵魂中啊，将佛法呢的种子啊，安尼撒向啦人群，人人的心地，安尼甲逐个人压下去，互人人的心地呢，会当得到一粒的种子，这就是菩萨发心嘛，愿意入灵魂。地球上啊，最贫困的五大洲的中间，非洲呢是最贫困啊。但是非洲啊，已经慢慢佛法的因缘开始成熟了，少少的种子啊，就是安尼发芽起来，树种啦，大长啦，一生无量，从南非开始，安尼几粒种子发心嘛，就愿意伫就地保证，
就地也已经呢，将修心向上，接受帮助、关怀，安尼的人啊，也已经呢，听到佛法，不只是得到物资啦，阁是听到佛法。120年来啦，不断培养啊，迄个就地，迄个土地上，甲佛法的种子安尼，该压落去，用心经营，迄块土地呢，也共款啊，这佛法种子啊，不野小树、大树啦，非洲的菩萨，一一的因缘成熟，因的发心嘛，开始到处呢去宣扬佛法，用因的爱，用因的智慧去发挥呢，将爱的力量啊，安尼寸寸铺路。虽然因的路拢真歹行，交通无方便啊，悬悬低低的路，因的人种呢，年纪若较大，拢总是汗臭真大吼，行路呢实在嘛真无简单，确实呢有心就无困难。搬过了小山，那路架、爬架，安尼呢，一层一层的山岭，安尼行，一桩一桩的砖头，大乡小镇啊，都是安尼去报答佛法啦。定定伫咧讲。定定都伫咱的媒体大爱的画面上看到啦，互人足敬佩。尤其是去年底转来受证的啦，人数也增加咯。转来精进受证，转去了后呢，更较精进啦，发一个心愿，将师父所讲的来不及呢，因要化成了来得及，要化为来得及呢，也都爱分秒把握啊。所以因转去12月初转去，将开始一直呢。安尼无停歇，第1月间啊，因为社区志工一直共修，伫咧共修的时，新发意菩萨修证啦，穿着旗袍开始呢，特别甲大家人来分享讲转来受证所见闻啊，赖所托诶，持度啊，持力啊，归纳为书册，因所称的呢，就是蓝天白云，用蓝天白云啊来陪伴呢。穿旗袍、大礼服、上台所讲的上台，其实真简陋啦，就是安尼伫人群中来说法啦。这些互人足感动的。伫简单的地方，面对着呢一大群
服装整齐，虽然啦是讲一日的清净，伊嘛是服装真整齐啊。蓝天白云，花天白云，安尼呢，真整齐。来听伊台湾转去啦，修正见闻的心得，办得足成功的。真的，就是讲佛法要伫倒一个所在，纯金发印啦，这粒种子呢，爱伫迄个土地呢，爱真和谐啦。有人愿意发心，爱有人呢随喜帮助，这种壮观啦，迄个场面啦，庄严道场啊，因逐个人真合心啦，也个因转去了后呢，开始啊，召集干部啦。就是爱去社区关怀，去看看贫困苦难人，看看贫苦呢家庭需要帮助，需要精力，人需要牧业等等啦。因一群的干部呢就开始。预计2个钟头，这2个钟头啦，社区呢，一个叫做因基穗，这个社区也个有沙堤滨，这2个社区呢，就是因初处要去关怀的所在，因要去关怀这2个社区。而且按照规矩啊，爱先甲因这社区的酋长啊，爱先沟通啊。尤其是因基穗这个社区呢，这酋长真欢迎自济，了解自济呢，那入来到这个社区呢，会带互社区啊一份的福祉。所以，伊真愿意欢迎自济，所以这种的认同啦，这酋长就开始甲逐个人，庄头的人啊，安尼报答讲，人呢接受着自济，安尼来甲恁讲话，安尼爱甲接受起来，人呢应该爱投入。人拢志工，社区人志工啦，社区呢人呢都会当受到帮助，也人都会当去帮助人，规个社区互相帮助，需要人帮助的人，都有人好去帮助，所以呢，伊就鼓励伊的居民啊。统统加入这社区志工的行列哇！这100多位啦，志工呢，就安尼及时来报名，大家人真欢喜来报名。领导者既然安尼报答啦，那大家人就真欢喜来报名咯真的。就是因的力量，爱的力量，只爱呢这个善心啦，启发善法呢，伫迄个土地面顶，这个根啊根源就安尼摊开啦，也会当感动呢，一个社区啊，竟然呢。会当全社区呢，人都是志工，这会当人互助，这个观念呢，实在是
真无简单。抑阁有逐个月都伫咧爱萨，逐工啦，都是伫咧布善清净。到3月12号即一天啦，搁再举办的即个爱萨的机会，100多位的乡亲呢，都来参加啦。大家人拢席地而坐，坐伫涂骹恁啦、树仔骹恁啦，安尼呢，简单就开始讲话啦。但是呢，慈利啊，这一场伊伫迄个所在，也伫遐参加，也伫遐做分享，伫这个中间接着从家乡传来的信息，伊的老爸啦、往生啦，虽然伊接到安尼的信息呢，伊还是真冷静哦。坚持伊的道心啊，同款呢，继续去分享啊，这就是道心坚固吼啊，用这份呢，要为老爸悲哀，不如呢为大众呢报答爱的情志，这是互大家人足佩服的啊！这场的使命呢，还是呢坚定伊的心，完成报答吼，甲这个爱的情志啦，甲伊对佛法的了解，对自者呢的善行，那因所做的，讲因所做的，那讲因所看的。那么人生苦难呐，安尼呢，甲大家分享，全场呢隆重完成，大家人感动啦，安尼呢，才开始讲伊老爸往生的代志哦，大家都是真感动啦，对啊，这就是菩萨的精神呐，菩萨。大悲心照亮佛像啊！至亲的老爸往生啊，伊伫外面呢，一定要完成安尼的使命。这100多人呢，特别来听，伊一定呢安定伊的心啊，达成伊的使命啊！这。无言大慈，同体大悲呀！这嘛就是菩萨在人间啊，人间菩萨就是安尼，这么简单会当完成起来，这就是咱爱用心学习吼，那就会记哩有机会啦，嘛是咱的台湾呐。菩萨吼，高明山居士，伊呢要去贵州啦，贵州有使命啊，伫迄个所在，好亲像要去为一个宫廷自济村伫咧建设啦，伊就是要去关心啦，人飞机坐到香港。接到家的电话啦，就甲伊讲老母往生啦。迄当阵呢，伊的心真挣扎，伊讲敢有可能要出来进前，抑阁甲妈妈讲话讲甲真欢喜啊！进前一天抑阁陪伊去阳明山啊，要出来以前。我甲伊讲话讲甲真欢喜，敢有可能呢？毋过事实啦，就是已经电话通知啦。到底是爱转来啊呢，还是爱向前行？伊的决定就是向前行。其实，遮尔正
安详都安尼去啊。台湾呢，兄弟拢伫台湾，搁在咱呢发亲拢伫台湾啊，伊转来嘛是共款安尼啦。透早要出门，还搁甲老母讲话咧啊，所以伊真安心。还是呢，用虔诚的心向老母祝福，近百岁的高寿啦，还是为伊的老母来祝福，所以安心向前行，共款甲贵州去完成伊的任务，安尼转来，这就是菩萨无言大慈，同体大悲呀。到贵州呢，这个工程下当呢，有偌年真多呢，苦难人啊，有厝好住，下当呢安定生活。老母也将近100岁了，90外吼，那家己呢，接到这个任务，利益人群啊，应该呢还是安心去完成伊的使命，这就无言大慈，同体大悲啦。一个妈妈在自然的发展，那有偌多家庭呢，等待着这个工程的完成，会当安居乐业。这个价值观呐，生命的价值观呢，方向对准啊，那功德无量啊！这就是佛种即是自善法之根源，这就是佛种。这呢，就是人人本具的觉性。那这就是发大心，就是菩萨。菩萨大慈悲心呢，天下众生拢嘛是咱的亲呐，所以去完成伊的任务啊，这照亮佛种啊，互大家人拢足感动的。无人讲哦，你哪会遮不好？大家人拢讲，哦，阮足感动的呢，互伊这份的业力智慧呢。阮足感动的，是啊，这叫做照亮佛种啊。所以发言成熟啦，写俗挂爱出家，这就是个另外吼。佛陀啊，也是安尼啊，以法为重啦。伊倒等于弘扬去说法的时。将伊的亲族啦，嘛是共款啊，导出来出家啦，透彻了解啊，人间自然的法则，生老病死，再富有啦，也是共款，有安尼一天，名利地位呢是无常的啊，所以因为安尼。转去说法啦，将伊的王族内底呢，至亲的人嘛，甲导来出家啦。只要是发言成熟，有机会，因就写俗挂爱出家，听到佛所说的教法，了解了后呢，因缘成熟。那思亲挂爱出家啦，其中呢有偌尼真多啊，尤其是罗修罗，尤其是阿兰，这拢伊的至亲哦，嘛是安尼出家，伊的阿姨，伊的太祖妃的，嘛是共款出家啦，因缘成熟。还是呢，写俗挂爱出家咯。那出家伊嘛是期待，大家人爱发宏愿呐，那就是
修行圣道啦，事无断绝。希望这个佛种会当无断去，哪怕呢是家己封疆至亲啊，哪怕呢这个国家呢爱传续这个政策的人爱传这个国政的人，落叶落伊嘛该导出来啊！这人间一切名利地位是无常的啦。挚爱的人，伊的国土，伊的亲人，伫这个世俗里呢，这一切都是无常。唯有修行呢，才是真实的法。唯有呢，众生人人会当觉悟，天下众生拢是同款，无需要分别你的国家，我的国家。最重要的呢，是人人觉醒爱启发起来，这呢，才是真实法啦。这一段，咱就会当通体会咱的世俗人拢嘛就是安尼。你是我的囝，哪会通去出家去？你爱传我的事业，你爱甲我传宗接代，等等啦。真正要出家真辛苦有心要出家呢，家属的人无一定愿意拢总是有俗家的观念伫咧但是佛陀呢，就是这么正洒脱啊！这个国家要什么人要接落去，随因缘人呢，我家己的亲人都爱以身作则啊！人人爱来传这个善法安尼都出家来这些真无简单前面的文呢，讲世尊我等以此一应有分唯有如来我等所归由我等为一切世间天人阿修罗所见地信这就是阿难甲罗刹罗看到大家人已经得佛该修记应该呢也爱轮到阮了啦。这些阿难甲罗刹罗的心声来到佛前，安尼向佛陀来请愿应该阮嘛会当得到佛来甲阮修记的事咯。接落来的文呢，阿难尚为使者，护持法藏，罗刹罗是佛之主啦。欲佛见受阿耨多罗三藐三菩提吉者，我愿其满众望益足这是阿难罗刹罗的心声，向佛陀安尼讲阿难是佛的使者，罗刹罗呢是佛的囝，应该呢得佛受记成佛有份应该是安尼，毋是阮的愿望尔定，嘛是呢大家人呢遮多人的内底，人人所期待，看到阿难罗刹罗会当得佛受记，阮大家人呢嘛差不多会当得到佛受记这呢阿难是持法者是佛的使者，嘛是护持一切法宝，法的宝藏。因为呢，
佛法啊，流入阿难心啊。阿难呢，就是佛法中的宝藏啊。佛所讲的法，拢藏伫阿难的心脑的内底咧，所以伊是使者，也是呢佛法的宝藏者吼。护持法藏，就是讲阿难啊，追随法会多闻善恶，每一场的法会啦，佛所讲的法啦，每一个法会，人将所集会的地方，阿难呢，拢是伫身躯边，佛陀所讲的法，大众听有啊，听无，唔知。阿难呢，拢会当善解领悟，这就是阿难的智慧吼，也就是阿难的记忆真清楚啦。所以令受持正法，殊不为实吼。希望这个法啊，点滴伫阿难的内心里吼，那。点啊都袂去互伊老实啦。啊，罗学罗呢？罗学罗是佛之主啊，罗学罗是佛亲的囝，至亲翕美的人啊。那么，欲佛见受阿耨多罗三藐三菩提记者。就是佛世尊呐，假使呢做决定解吼，这个建议啦，就是决定佛的内心啦，所认识的人呢，佛陀拢总真了解因，多一个人，什么款的因缘之下，该受记。就亲像舍利弗，第一个受记，就是因为舍利弗智慧第一僧团中的人，人人相信舍利弗呢，因为伊的智慧，将佛陀啊的方便品、譬如品中呢，深深体会发大心啊，安尼佛陀。为伊受记，安尼会当启动真侪人的心，舍利弗都会当发大心得佛受记啦。何况呢，阮大家人，这就是第一个启动，会当向大乘法追求的起源，这是有安尼的因缘。所以开始呢，才有迦叶尊者领导总共4个人来佛陀的面前来讲说因内心啊，过去甲现在，迄个信解浅甲深，从浅甲深啊，迄个体悟在边疆处。披露，那开始呢，慢慢一直到化成露品，哦，
会当敬，互大家人了解啊，有事业定点劫啦，这个姻缘真深，一直到五百地主受祭品啊，这呢，富留那弥陀罗尼子经过在体会，这个姻缘的深远呐，生生世世呢，都是造佛度法，过去出佛啦，过去的佛成佛啦，安尼呢，生生世世都是助宣佛法。富留那弥陀罗尼子，嘛是将顶点劫来呀，再一次来鼓励大家人呢，这顶点劫的因缘。500地主受祭，1200地主受祭，一直到现在，学与无学地主也那开始呢，我那将近爱得佛受祭的时刻啦。所以伫这个所在，佛地见地主呢，也因缘吼。前后处事啦，所以做决定啊，这就是佛见吼。什么时阵要什么人来受祭，这了解啊，来决定吼。明智为见吼，这就是决定。然后拢总了解了后啦，来做这个决定，这个见，这呢正确的见解。这个见是真正确的见解，对地主所了解啊，时机因缘拢了解啦。安尼就是欲佛见受阿耨多罗三藐三菩提记吼。佛陀已经呢，这因缘啊，时间甲人拢总呢。安尼做评估过去啦，决定开始受记，就是至高无上，是阿耨多罗三藐三菩提记吼。安尼呢，受五顶啦，安尼会当向阮呢做见证，甲阮见证讲阮未来呢会当得无上正等正觉菩提，将来成佛，只爱佛陀安尼甲阮见证一下，阮就安心啦。所以我愿祈愿啦，将望得着。阮大家人的心愿，毋只是我阿兰甲罗学罗，其实呢，所有真侪人的愿呐，嘛应该呢，拢会当满足啦。所以这众人拢总呢，会当知影阿兰罗学罗受记，个要轮到阮来呢？嘛无困难啊，因为前面的500地主，佛陀当场受记，也个有不在场呢地主，佛陀呢都会叫迦叶尊者讲1200人，其余原来是同款当时呢，这个时阵为因受记，你甲我传落去，所以现在呢，学与无学地主2000人哦，那阿兰罗学罗会当受记，那阮呢原来是会当受记的时间嘛无偌远啦，这是逐个人向往吼，逐个人期待听到阿兰
罗叶罗受记吼。所以阿难呢，尚为逝者护持法藏啦。罗叶罗呢是佛的囝，所以呢为天人啦，天甲人吼阿修罗，大家人所认识的人，这两个人呢，大家人认识啊，这两个人是佛呢最亲的人啊，呀，就是迄个时代，迄个时间啊，就天甲人呢，阿修罗、天龙八部啦，大家人呢，拢嘛是捌的人啊，吼。所以这些时将所望，伫迄个时阵，逐个人都真期待，会当听到阿难甲罗叶罗的名称，互佛呢安尼要甲因受记，因为这两个人真特殊，一个是佛的同小弟，嘛是佛的使者，一个呢是佛的囝。也是修行真有成就的人啊，应该呢，佛陀到底呢为因受记，佛陀未来成佛到底呢是虾米款？这是大家人众望吼，大家人都真期待听到这两个人的名得受记。罗叶罗是佛之主啊，这伫上。亲的内底呢是真密切啦，的亲人哦。阿难呢是持佛法藏啊，这呢在佛法中来讲是真重要的人，是僧团中呢殊胜啊最重亲的两个人，伫僧团中最直接的亲人啊。同小弟就是阿叔的囝嘛，那就是阿难嘛。阿叔的囝伫属亲呢，那是真亲呢；也那是伫发亲呢。那20-30年的时间啊，拢伫身躯边啊，生活起居呢，拢是阿难伫咧照顾啊。尤其是阿难呢。佛陀所讲的法，句句入阿难的心。佛陀的起居动作，一切的生态啦，无不都是伫阿难的心灵。佛德啊，佛的智慧啊，佛的福业啊，佛呢伫咧教导人的德啊，这呢看伫阿难的目睭。了解呢，佛陀呢一德吼，这个佛德讲无边际啊！阿难呢最能了解啊，佛的智慧呢，每一场的讲法法会中啊，每一句话呢是阿难记最清楚，嘛最了解啊，所以阿难呢。罗叶罗这两个人呢，不忘受记，即将忘不着。这两个人也未得到佛受记啦，那大家人呢，迄个愿望啦，好亲像抑阁有缺陷，
佛陀既然伫咧受记，哪会也未叫着这两个人的名呢？好亲像呢，受记啊，也阁有缺陷伫咧。逐个人呢，嘛是安尼一直仰望期待佛陀，甲这两个人的名叫出来，开始呢会当受记。想看这因缘啊，逐个人都想要了解佛陀对这两个人有啥物特别受记的生态也无吼，所以人真好奇啦，希望佛陀会当叫出这两个人的名受记吼，欲望佛受记啦，即将望事足。逐个人呢，安尼事就是安尼啦。逐个人安尼都拢总满足啊啦。若听到这两位佛陀甲因受记，安尼逐个人都满足啦。不但愿五顶之愿如意吼，佛陀若会当甲阮受记，遮个人逐个呢，都一直伫咧仰望，看逐个人真支持阮哦。逐个人仰望阮会当得佛陀叫阮的名来受记啊！佛陀若甲阮受记呢，遮个人呢，应该嘛会真欢喜、真满足啊！毋是干那阮两个人满足欢喜尔定，这是阿难啊，向佛陀呢，这恳切的要求，毋只是表达伊家己的心意，那伊也表达呢，逐个人啦，对因两个人的仰望啊，希望佛陀呢，在这两个人的身上呢，可以讲出了这两位将来受记因缘，到底因的寿命有偌长？伫什么款的国度里？啊，因将来的国度的众生是生做什么款？那未来伊的佛法是安怎的盛行？吼，这呢就是逐个人的期待啦，吼。所以历史啦，学无学声闻弟子2000人，该将做起呢，偏袒右肩哦，到以佛前，一心合掌，瞻仰世尊，如阿难罗诃罗所愿，自立一面。你看，这都是呢，逐个人遮尔正期待啊！阿难讲了后，逐个人呢，拢总紧起来吼，赶紧的整好因的衣服啦，偏右肩，这就是礼数吼。那就地啦，在佛的面前呢，一心合掌，逐个人都足虔诚的仰望佛陀啦，甲阿难啊、罗诃罗同齐安尼合掌啊，就是要祈求呢，佛陀为因受记。所以这2000人啦，是兼学无学人，这2000人内底呢，有学无学的人啊，统统在场哦。那在1200无学之外吼。内底啦，这1200无学，就是前面已经受记过啊。相随佛像吼，是前面呢，佛陀交代迦叶尊者讲，1200人该当受记，你甲我传落去。其实即卖2000人是包括伫迄个学与无学啊吼，遮个人呢。拢总啦，安尼
甲阿难同款哦，大家人呢虔诚啊，偏袒右肩呐，得接来，大家人甲我来呢，安尼来恭敬吼，恭敬恳求佛陀呢，来为大家人受记，为阿难、为罗煜罗受记，这自人心念呐，当日尊者，但不发言，在一面立吼，大家人都是两个人代表，甲遮济人的心声呐吼，阿难得清记先作念如何定数吼。开始先从内心安尼想，才开始呢，甲话讲出来。大家人呢，听到阿难甲罗煜罗讲出了，大家人拢有期待，会心愿满足，安尼大家人就启动起来，就安尼来面前呢，期待吼，虔诚啦，这2000人啦。并无清记之事啦，但后难定之愿吼，只是呢，想要望啦，帮阿难啦的愿力吼，一心合掌，瞻仰佛陀啦。阿难既然安尼请求，希望帮阿难一个请求啦，伊嘛会当。得到佛呢，对因的表示吼，那唔免讲话，请记而佛早已经知啊，知影遮个人的心声，遮个人虽然呐无表达出来，但是佛陀呢嘛知啦，佛见呐已经知影，所以佛见受记吼。那佛陀呢，了解大家人的心啊，所以呢，佛陀为大家人将来得要受记的准备啦。这段文啊，感觉感情真高呢吼。阿难、罗煜罗啊，众人啊，这多人啊，2000人呢，大家人的愿望放伫阿难。甲罗煜罗的身上吼，因为这两个人甲佛的关系真特殊，所以这种的感情啦，真正是吼，伫佛法中啊，的感情是觉悟的友情。看看2000人啊，的望就是要听阿难、罗煜罗被佛受记。心声，当然啦，嘛望讲哦，因两个人得记，应该阮嘛应该有份啦。这呢，甲咱世俗人还不多时当中有这份呢祈求的心啦，总是呢圣人的觉的祈求，甲咱凡夫呢较无共吼，在佛的僧团中啦，大家人呢，拢是觉有情人吼，望阿难、罗煜罗得佛受记，这是大众的心愿咱总是呢，爱时时多用心啊。师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。
向佛菩萨及上人行三问讯语。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi Sesing Secie, Kak En Sang dan Kaisi. Kak En, kita hari ini bisa berkumpul lagi. Salam sehat semuanya. Sebelum saya mulai acara sharing, saya akan bacakan tentang intisari hari ini. Intisari Simfasyang Sutra Teratai, episode 1168. Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 9, peramaran bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Secara khusus memiliki hubungan dekat dan diindahkan untuk menerima pelamaran dari Buddha. Catatan tangan, benih kebudayaan adalah sumber dari segala dharma bajik. Bodhisattva dengan hati maha belas kasih mengekalkan dan memuliakan benih kebudayaan. Ketika jalinan dharma telah matang, mereka meninggalkan kehidupan awam dan memutuskan tali kasih duniawi untuk menjadi monastik. Membangkitkan ikrar agung untuk melatih jalan mulia sehingga tidak sampai terputus. 1. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Ini merupakan bawaan lahir. Sifat hakiki setiap orang merupakan sumber dari akar kebajikan. Ini adalah benih kebudayaan yang juga merupakan sifat hakiki tercerahkan dari manusia. Namun, kegelapan batin membuatnya terkubur. Dari kehidupan ke kehidupan tidak bertemu dengan jalinan jodoh ini. Terus terkubur di bawah lapisan-lapisan kegelapan batin. Jadi dibutuhkan bodhisattva menggunakan dharma dari Buddha ibarat air yang bisa membersihkan diri kita. Membersihkan kerisauan dari dan noda batin kita agar kita bisa menghayati dan memahami prinsip kebenaran. Memahami Buddha Dharma dan membangkitkan tekad luhur. 2. Berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Masuk ke tengah orang banyak untuk menyebarkan benih Buddha Dharma. Ke tengah orang banyak agar batin setiap orang mendapatkan sebutir benih. Ini adalah bodhisattva membangkitkan tekad luhur, bersedia masuk ke tengah orang banyak. Seluruh makhluk di alam semesta adalah saudara kita, sehingga berkeinginan untuk menuntaskan tugas mengekalkan dan memuliakan benih kebudayaan. 3. Sang Buddha secara menyeluruh mengerti tentang duniawi dan hukum alam, kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian. Sebagaimana kayaknya seseorang, semua orang akhirnya akan mengalaminya. Popularitas, kekayaan, status, semua ini tidak kekal. Karena ini, Sang Buddha kembali untuk mengajarkan Dharma untuk membimbing sanak saudaranya yang di istana. Setelah mendengar ajaran Sang Buddha dan memahaminya, sebab dan kondisi mereka akan segera matang. Mereka meninggalkan keluarga mereka dan menjadi monastik. Semenjak mereka menjadi monastik, Sang Buddha berharap mereka dapat membuat ikrar agung, yaitu melatih jalan mulia sehingga tidak sampai terputus. Naskah Sutra. Ananda selalu menjadi pelayanmu, melindungi dan menegakkan pembendaharaan Dharma. Lahula adalah putra Buddha. Sekiranya Buddha melihat sudah tepat untuk menerima pelamaran akan Anuttara Samyak Sambodhi, maka harapan kami sudah terpenuhi dan keinginan semua orang juga terpuaskan. Ananda selalu menjadi pelayanmu, melindungi dan menegakkan pembendaharaan Dharma. Ananda selalu menjadi pelayan dari Tathagata, melindungi dan menegakkan pembendaharaan dari segala pusaka Dharma. 4.
Melindungi dan menegakkan pembendaharaan Dharma dapat dikatakan bahwa Ananda selalu mengikuti persamuhan Dharma, banyak mendengarkan dan mampu memahami dengan baik. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha pada setiap persamuhan Dharma di tempat perkumpulan orang banyak, Ananda selalu berada di sisi Buddha. Terhadap Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha, tidak tahu apakah khalayak ramai mengerti atau tidak mengerti. Namun Ananda juga berpengertian dan menyadari secara mendalam. Demikianlah kebijaksanaan Ananda. Dengan kata lain, ingatan Ananda sangat jernih, maka mampu menerima dan menegakkan Dharma benar, sehingga tidak sampai hilang. Pada saat itu, semuanya menanti-nanti untuk mendengarkan nama Ananda dan Rahula yang menerima pelamaran dari Buddha. Karena dua orang ini sangat istimewa. Yang satu adalah sepupu Buddha dan juga pelayan Buddha. Yang satu lagi adalah putra Buddha yang juga sangat berhasil dalam pembinaan diri. Buddha seharusnya memberikan pelamaran akan tanah Buddha mereka. Apa yang akan terjadi ketika mereka mencapai kebudaan di masa depan? Ini adalah harapan semua orang. Semuanya menanti-nanti untuk mendengarkan kedua orang ini menerima pelamaran. Pada ketika itu, 2000 murid Sravaka baik yang masih dalam tahap belajar ataupun telah melampaui tahap belajar. Semuanya bangkit dari tempat duduk, menyingkap bahu kanan dan pergi ke hadapan Buddha. Sepenuh hati mengatupkan kedua belah tangan dan menatap sang pada Bhagawan. Dengan harapan yang sama dengan Ananda dan Rahula, mereka menarik diri ke satu sisi. 6. Harapan 2000 orang yaitu harus mendengarkan Ananda, Rahula, suara hati setelah mereka menerima pelamaran dari Buddha. Tentu juga berharap mereka berdua mendapatkan peramalan. Semestinya kita juga mendapatkannya. Ini dengan kita manusia awam semua juga sama, mempunyai niat hati untuk memohon. Namun permohonan orang suci yang tercerahkan tentu berbeda dengan kita orang awam. Sangha dari Buddha semuanya merupakan makhluk yang tersadarkan. Berharap Ananda Rahula mendapatkan pelamaran dari Buddha. Ini merupakan harapan para makhluk. Oke, Kak Sejong Seje. Intisari sudah dibacakan. Apakah Lu Ing Seje ada? Persilakan Lu Ing Seje untuk sharing awal bersama kita. Maaf, Nelly Seje. Ya, Seje. Ya, jadi hari ini saya nggak bisa sharing. Saya ada keperluan, ya. Kan Seje. Kan Lu Ing Kan Seje. semua Sejong Seje, ya. Sejong Seje tadi sudah dibacakan ya intisari hari ini. Ya, hari ini khususnya ada 2 orang yang dibahas oleh yang sangat diharapkan mendapatkan pelamaran daripada Sang Buddha, yaitu 2 orang yang sangat dekat dengan Sang Buddha. Satunya adalah Ananda yang sebagai pelayan ya, saudara sepupunya, dan satunya lagi adalah anaknya ya, Rahula. Ya, yang diharapkan untuk mendapatkan pelamaran dari Sang Buddha. Ya, jadi harapan dari banyak orang kalau mereka berdua bisa mendapatkan pelamaran, maka yang lainnya juga berkesempatan ya mendapatkan pelamaran dari Sang Buddha. Oke, jadi Sejong Seje silakan untuk sharing bersama kita ya, yang Sejong Seje dapatkan dari Xun Fa Xiang hari ini. Kan silakan Sejong Seje untuk bisa membuka mic-nya ataupun bisa raise hand, silakan. Pagi Seje Nelly. Pagi, Hoklai Sejong. Ya, tadi saya dengar Seje Dui nggak bisa ya, lagi ada kegiatan. Semoga kegiatannya Seje Dui bisa berjalan lancar dan baik. Jadi pagi ini kita juga Kan Ensang dan Kaise yang sudah
memberikan pembabaran Dharma kepada kita semua, agar kita semua semakin memahami, semakin mengerti, dan mampu menyerapnya ke dalam batin, sehingga dalam setiap tindakan kita ada Dharma. Jadi saya sharing mengenai sifat hakiki, ya, karena Master mengatakan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki. Jadi saya percaya ini bukan cuma Master yang ngomong, tetapi dari Buddha, ya. Jadi Buddha itu menyatakan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki. Jadi sifat hakiki yang begitu kita lahir, kita sudah membawanya, ya. Tadi katanya merupakan bawaan lahir. Jadi sifat hakiki itu bawaan lahir, dan merupakan sifat-sifat yang bajik, sifat-sifat yang penuh welas asih, tentunya sifat-sifat yang penuh dengan mudita cita, yaitu penuh dengan empati, penuh dengan kebijaksanaan, karena sifat hakiki itu adalah benih. Dan benih ini harusnya dipelihara, dijaga, diberi pupuk, ya. Jadi bagaimana sih cara memelihara benih ini? Menjaga seperti apa? Menjaga tentunya benih-benih ini kita dengan menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu menjaga benih ini. Lalu pupuk-pupuknya adalah praktek-praktek kebajikan. Sebab itu kita harus terus belajar, berkegiatan, belajar. Jadi Fu Hui Shuang Xiu, betul-betul harus kita kita camkan, kita canangkan di dalam kehidupan kita. Betul-betul kita seperti kalau para motivator mengatakan kita punya membuat goals, ya. Ada goals, ada targetnya, dan kalau perlu targetnya ditulis di kertas, ditaruh di depan cermin, katanya, ya. Karena setiap orang ini paling suka bercermin, ya, melihat melihat yang kecantikan, melihat kegagahan, dan lain-lain, ya. Jadi cerminnya masih baru sampai di situ. Jadi kalau kita cermin itu, kita bisa melihat ke dalam lagi. Bukan hanya bagian luarnya, tetapi bagian dalamnya, yaitu batinnya. Apakah batin kita yang memiliki sifat hakiki ini, benih-benih ini, yang nantinya bisa bertumbuh dan berbuah, bisa kita pelihara, kita jaga dengan baik, dan bisa dikembangkan. Ini yang pentingnya. Jadi kalau tidak bisa dikembangkan, dan kita hanya mengetahui kita punya sifat hakiki kebudaan, tapi kita tidak mempraktekkan ajaran Buddha, tidak mengembangkannya, maka sifat hakiki ini akan tertutupi oleh noda-noda batin, karena di dunia yang penuh gejolak ini membuat kita selalu terbawa arus, tergerus, ya, terbawa arus, sehingga kita bahkan memasuki kegelapan. Jadi untuk keluar dari kegelapan itu tentunya kita butuh cahaya, ya. Jadi sebelum mendapatkan cahaya yang lebih terang, ya, cahaya pencerahan, kita tentunya juga bisa tahu bahwa Master juga mengatakan bahwa para bodhisattva dunia ini bagaikan kunang-kunang, ya. Kunang-kunang juga membawakan cahaya. Jadi insan-insan suci juga membawakan cahaya. Jadi kalau kita sudah masuk dalam organisasi suci dengan berbagai ajaran yang diberikan oleh Master, ya, jadi ada yang seperti sering sudah kita dengar, ada 4 rasa, sesentang, ada juga 20 kata dari Master. Dan itu adalah bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk menjaga dan memupuki sifat hakiki kebudaan ini. Jadi sehingga betul-betul kita bisa melenyapkan kegelapan batin, kita bisa meninggalkan kegelapan menuju ke tempat yang lebih terang. Jadi dengan demikian kita nantinya
ada kemungkinan ya, entah di kehidupan yang kapan, kita juga akan sama seperti Ananda dan Rahula dan juga 500 para biku yang lain yang mendapatkan peramalan dari Buddha. Dan Buddha yang akan datang mungkin bukan, tentu sudah pasti bukan Buddha Sakyamuni lagi, tapi mungkin ada Buddha Maitreya katanya ya. Ada Buddha Maitreya. Jadi Buddha itu kan bukan nama, ya, tetapi Buddha itu gelar. Buddha adalah yang maha sadar, Buddha adalah yang maha bijaksana. Jadi Buddha adalah yang mencapai pencerahan yang tertinggi. Jadi kalau sekarang ini kan Buddha Sakyamuni. Jadi Buddha dari suku Sakya. Jadi yang bernama Siddhartha Gautama. Juga orang suka bilang Buddha Gautama. Jadi Buddhanya itu sendiri bisa dipakai oleh Buddha Dipangkara, ada Buddha Cenana Bibu yang kita suka lihat, dan nanti ada Buddha Maitreya. Jadi Buddha, jadi sifat kebudayaan adalah milik semua orang katanya. Jadi dan selama ini apakah kita menyadari, apakah kita betul-betul memahami bahwa sifat hakiki ini pada diri kita ini betul-betul ada dan harus dijaga, ya. Itu yang terus-menerus kita cermati, ya, karena dengan bimbingan master setiap pagi, setiap hari kita terus diingatkan, terus diyakinkan, ya. Mungkin banyak dari kita yang masih belum yakin, masa iya sih saya punya sifat hakiki kebudayaan gitu ya, atau mungkin juga ada yang sudah sangat yakin. Tetapi apakah dengan keyakinan dan dengan pengetahuan pemahaman ini kita juga sudah mempraktekkan sifat hakiki tersebut? Nah, karena kalau kita mengetahui ada sifat hakiki kebudayaan di dalam diri kita, ketika kita ingin, ketika ingin juga ya, ketika ingin berkompetisi, kita ingin berebut, kata Master tadi ya, berebut, ingin berdebat ataupun bukan berdebat aja ya, berkelahi lah ya, berkelahi, saling ingin menang gitu ya, ataupun juga menimbulkan sifat keserakahan ya, ataupun sifat yang kebencian. Nah, kalau itunya timbul, berarti itu sifat-sifat yang tersebut sudah menutupi sifat hakiki kebudayaannya. Jadi kalau sadar bahwa ada sifat hakiki kebudayaan, begitu pikirannya buruk muncul aja, udah sadar mestinya begitu ya. Dan memang itu tidak mudah untuk bisa mendeteksi pikiran buruk yang muncul. Itu perlu pelatihan yang betul-betul intensif, betul-betul tanpa henti, terus berkesinambungan. Jadi sehingga betul-betul apa yang muncul di pikiran bisa langsung dirubah. Ketika muncul pikiran malas, dirubah menjadi lebih rajin. Ketika muncul pikiran serakah, bisa diatasi dengan memunculkan pikiran yang penuh kasih dan ingin berbagi. Sebetulnya itu ada di Sekung Tepin ya, ada di bab 10 pahala ya. Jadi yang kita dalam persamuan ini juga ada kita sering-sering lantunkan ya, seperti mereka yang suka membunuh menjadi penuh cinta kasih, mereka yang suka iri dan lain-lainnya, menjadi orang yang penuh belas kasih ya. Jadi itu adalah praktek-praktek daripada pengembangan sifat hakiki. Jadi pengembangan benih dari sifat hakiki kita. Jadi itulah yang harusnya kita yakini dan terus-menerus praktekkan tanpa jeda. Ini kalau ngomong tanpa jeda ya susah ya, tanpa jeda memang ya, karena kita memang lebih
karena kita hidup di dunia ini banyak sekali apa itu godaan, bukan godaan ya, tetapi banyak sekali hal-hal duniawi yang menarik hati kita. Mereka sih nggak menggoda ya, kita sendiri yang merasa tergoda ya. Jadi kita tergoda untuk memiliki benda-benda, materi-materi, kemewahan-kemewahan. Kita tergoda untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan, ya baik dari kenikmatan apa saja ya, yang semuanya adalah untuk memanjakan tubuh jasmani kita dan perasaan kita. Perasaan senang, memiliki, mendapatkan, menikmati ya, jadi tubuhnya juga perasaan senang, mendapatkan apa segala hal yang mendatangkan kenikmatan. Demikian. Jadi apa namanya terus-menerus menghadapi berbagai fenomena yang demikian, itu akan membuat manusia menjadi tergoda, ya. Tidak ada yang menggoda, tetapi ada yang tergoda. Jadi tergoda karena batinnya masih mudah dipengaruhi. Jadi pelatihan dirinya tentunya harus lebih ditingkatkan lagi agar segala macam angin dunia tadi itu ya, kita bilang 8 angin dunia katanya ya, 8 angin dunia ya, segala nama, keuntungan, harta, apa itu ya, dan semuanya itu membuat kita selalu bergejolak, ingin mendapatkan, ingin memiliki ya. Jadi itulah sifat-sifat manusia di dunia ini ya. Jadi kalau tadi Master juga mengatakan untuk memperoleh bisnis yang lebih besar, siap untuk berebut, siap untuk bertarung, siap untuk mengalahkan dengan hati yang penuh dengan apa namanya, ingin mendapatkan kemenangan ya. Jadi tentu saja bisnis-bisnis yang besar ya bukan hanya berkompetisi untuk menjadi siapa yang menang, tetapi kalau zaman sekarang ini juga sudah banyak yang tahu dan paham bahwa bisnis yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik lah yang bisnis yang akan menjadi lebih besar ya, akan memberikan yang terbaik kepada konsumen, memberikan yang terbaik. Jadi memberikan yang terbaik itu dengan servis yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik, dengan semua yang terbaik. Nah, itu mungkin yang itu ya. Oke, jadi kita tidak berbicara tentang bisnisnya, akan tetapi di sini berbicara tentang apa batinnya. Jadi lebih banyak lagi sifat-sifat serakah dikembangkan, akan kita semakin jauh dari sifat hakiki kebudayaan kita. Tentunya demikian ya. Jadi itulah makanya kita harus betul-betul sering-sering mendengarkan Dharma agar kita bisa mencuci, membersihkan segala racun-racun batin yang disebut itu ya, loba, dosa, moha atau keserakahan, kebencian dan kebodohan, atau tansen seman'i ya, jadi kesombongan juga dan keraguan-raguan juga. Jadi itu yang mesti kita bilang dikikis ya, dikikis terus dikikis sampai betul-betul menjadi sampai kepada sifat hakiki kebudayaan itu ya. Jadi karena itu lapisan-lapisan yang di atas yang bertumpuk itu menutupi sifat hakiki. Jadi sehingga harus dikikis, dikorek terus selapis demi selapis ya, sehingga akhirnya menyentuh sifat hakiki kebudayaan. Dan tentunya itulah bisa mencapai pencerahan ataupun juga mencapai kebahagiaan yang sejati, mencapai kesucian yang tertinggi. Demikianlah.
ajaran yang diajarkan oleh master, ya, ajaran Buddha yang diajarkan oleh master kepada kita semuanya, supaya kita betul-betul menghayati dan memahami prinsip-prinsip ini. Jadi memahami Buddha Dharma, membangkitkan tekad luhur, terus terjun ke tengah orang banyak, sehingga di tengah orang banyak inilah kita mendapatkan pelatihan-pelatihan. Jadi ketika banyak fenomena-fenomena yang membuat batin kita bergejolak, jangan memunculkan rasa tidak suka, jangan memunculkan rasa benci. Jadi kalau dia muncul, digantikan dengan rasa sukacita, digantikan dengan rasa belas kasih. Ya, jadi karena rasa kebencian dan rasa tidak suka itu, rasa serakah, semuanya bisa muncul tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah ada di sana, gitu ya. Jadi waktu sudah ada itulah waktu kita menyadarinya, Yongsin, lalu kita akan merubahnya. Jadi seperti juga 4 usaha benar, ya. Jadi pikiran buruk yang sudah muncul dihilangkan, ya, pikiran baik yang belum muncul dimunculkan. Seperti itu. Jadi kalau pikiran baik yang sudah muncul dipertahankan. Kalau pikiran baik yang sudah muncul harus dihilangkan. Yang belum muncul dicegah, jangan sampai muncul pikiran buruk tersebut. Kira-kira demikian, ya, Siceneli. Wah, ini saya jadi panjang nih, karena merasa tadi waktunya cukup banyak. Saya jadi kepanjangan juga. Masih ada waktu, Sisiang, nggak apa-apa. Ya. Kanan ya, Sece, ya, kanan ya, jadi ya nanti kebablasan. Oke, kanan saja semuanya, Kak. Mohon maaf ya, panjang. Ya, Kak atas sharingnya, Sisiang, ya. Jadi sharing awal yang sangat memberi inspirasi bagi kita, ya, di mana setiap orang kita adalah mempunyai sifat bajik. Itu juga bisa kita lihat dari anak-anak kecil yang begitu polos. Mereka senantiasa tersenyum, ya, memberikan responnya itu juga sangat baik. Tapi makin kita beranjak dewasa, remaja, mungkin kepolosan kita juga pelan-pelan akan hilang, ya. Dan semua orang seperti kata pepatah Cina juga rence cusing pensan, ya, memang mempunyai sifat bajik, tapi karena kita juga mempunyai tabiat buruk yang kita bawa, maka kita harus melakukan, ya, pelan-pelan mengikis, melakukan kebajikan demi kebajikan, sehingga pelan-pelan tabiat buruk kita itu bisa pelan-pelan terkikis. Oke, sisi yang lain silakan untuk sharing bersama kita. Silakan untuk membuka mic-nya ataupun raise hand.阿弥陀佛，师姐你早上好。阿弥陀佛，Puspa师姐早。阿弥陀佛，师兄师姐们semuanya早上好ya. Kita kangen sanjen ya. Kangen juga barusan師兄Hoklai ya. Memang sebenarnya kita bilang sifat hakiki ini semua makhluk ada ini sebenarnya dari kapan kita pun tidak tahu, ya. Dari kapan, dari awal adanya mungkin sudah ada makhluk-makhluk itu sudah sebenarnya udah ada hakiki ini, ya. Cuman hakiki inilah yang kita bilang karena proses dari kita setiap kehidupan itu dari awalnya mungkin sejeman kita juga dapat bisa merasakan, ya, kehidupan kita waktu masa kecil, ya, mungkin yang kehidupan kita yang umur mungkin di atas 60, 70, 80 punya, ya. Itu dulu kita bisa merasakan bahwa bagaimana kehidupan kita tuh lebih sederhana dan juga kita tidak seperti yang kondisi saat ini, ya. Mungkin kalau kita lihat, ya, kehidupan saat ini adalah kehidupan yang lebih mewah, kita bilang lebih mewah lah, ya. Karena kalau kita tahu dulu kehidupan kita itu tidak seperti bilang, oh sebentar-sebentar kita mau beli apa gitu. Enggak, ya. Kalau kita dulu tuh sepertinya kalau mau pakai baju baru pun itu biasanya harus 1 tahun sekali, mungkin kita bilang tahun baru kita baru dibeliin pakaian, sepatu, semuanya, ya. Jadi sebenarnya dari dulu itu kondisinya lebih murni. Tapi makin berjalannya waktu kita dapat merasakan bahwa kehidupan manusia makin hari itu ada tansen semaninya makin tinggi. Jadi bukan makin merosot turun, tapi kita makin tinggi. Karena apa? Dalam kondisi-kondisi keinginan manusia yang begitu berlebihan sehingga kita sudah mulai merusak-rusak alam. Kalau kita lihat dulu, ya, rumah-rumah kita dulu kan jauh-jauh satu rumah, nggak seperti sekarang, ya, udah mepet-mepet rumahnya sampai lautan pun sudah menjadi rumah. Kalau dulu kita bilang secara
kita lihat alami, makanya kondisi alam dulu dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu tuh biasanya kondisinya lebih asri ya, tapi sekarang kondisinya global warming udah beda ya. Jadi dari perbedaan itu kita dapat lihat ya, seperti yang Master bilang, di masa Sang Buddha kita lihat, di masa Sang Buddha dahulu itu awal-awalnya juga manusia tidak pakai sepatu, sandal. Kita lihat ya, kenapa kita lihat kita punya Bante kalau pindah patah kan mereka juga tidak pakai sandal ya, ada yang tidak pakai sandal ya, masih mengikuti adat masa Sang Buddha ya. Jadi berkembangnya waktu sekarang kita lihat lagi kembali seperti Suci Nelly tadi bilang, kita lihat anak-anak itu sangat murni sekali. Tapi kalau Puspa lihat anak sekarang murni, tapi sudah ada pembawaan, kita bilang pembawaan dari masa lampau yang sudah kita lalui itu, begitu banyaknya ada yang memang kita lihat dia sudah memiliki kebajikan atau kebijaksanaan yang tinggi, seperti Master bilang, Yu Zihui ya, kecil-kecil sudah bisa merasakan bagaimana menjalin jodoh baik dengan semua makhluk untuk bervegetarian. Nah, tapi ada juga anak-anak yang berbeda. Dari kecil sudah memiliki satu ego, menginginkan sesuatu yang bilang harus didapatkan. Kalau tidak dapatkan, sudah akan menimbulkan emosi. Jadi kita lihat ini ada perbedaan-perbedaan dalam kehidupan ya. Jadi kita bilang, kenapa Master selalu ingetin kita, setiap orang memiliki kenji ya yang berbeda-beda, akar kebijaksanaannya yang berbeda-beda. Tapi kalau kita melewati dari seperti Master memberi perumpamaan dari murid-murid Sang Buddha satu persatu ini, Puspa juga merasakan ini sesuatu yang harus benar-benar kita pahami. Karena Master lihat seperti Rahula, bagaimana belajar untuk kesabaran ya, kita lihat dari satu persatu seperti kalau si Ananda dia terunggul dalam daya ingatnya sehingga dia bisa untuk kembali ya untuk menyebarkan Buddha Dharma ya. Jadi kalau kita lihat kembali ini sebenarnya Master juga mau mengingatkan kita sebagai murid-murid bagaimana kita harus belajar dengan bersungguh hati. Jadi kita usahain bagaimana setelah kita mendengarkan Dharma, kita benar-benar renungkan, kita pahami, sehingga waktu kita di dalam praktek kehidupan sehari-hari kita ini selalu di dalam sila. Jadi kita tidak akan melanggar sila lagi. Soalnya ini kita juga merasakan sangat bahaya ya, karena kita tahu pelanggaran-pelanggaran sila itu akan membuat kita terpuruk di alam yang rendah. Kita bilang kita bisa lahir juga sebagai makhluk-makhluk kecil juga ya. Tapi di sini diingatkan oleh guru kita, setelah kita sudah menjadi dari manusia awam, udah lebih naik setingkat, kita dapat mendengarkan Buddha Dharma, dapat mempraktekkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, kita benar-benar harus selalu semangat, jangan sampai kendor. Karena kalau kita kendor berarti kita akan kembali lagi menjadi manusia awam yang biasa lagi. Dan ini sangat disayangkan kan. Karena kita tahu bahwa kita manusia awam penuh dengan noda batin. Mau untuk menghilangkan noda batin ini sangat sulit juga. Tidak mudah ya Sejong Sejeman. Adanya noda batin pasti timbul penderitaan-penderitaan yang tanpa kita sadari itu sudah membuat kita setiap saat itu akan merasakan bahwa kehidupan ini mengapa begitu menderita. Tapi setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi perbedaan itu kita akan rasakan sendiri ya, Sejeman. Kenapa? Selalu kita diingatkan harus mempraktekkan diri. Kalau kita tidak praktek, hanya mendengarkan Buddha Dharma, sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Karena kerisauan itu tidak hilang, tidak akan hilang. Selalu di dalam gudang kesadaran kita. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma, kita praktekkan, justru kita mengikis. Kita punya ego-ego kita yang selama ini kita selalu merasa bahwa kita yang paling benar, selalu keinginan-keinginan yang berlebihan, itu yang kita pelan-pelan kikis sehingga akan membuat kita menjadi lebih ringan ya. Kita bilang jadi tenang dan merasakan bahagia. Mungkin kalau kadang-kadang kita juga bisa merasakan bahwa setiap kehidupan yang berbeda-beda, kita sudah tahu itu ada akumulasi dari sebab dan akibat. Apa yang sudah kita perbuat dan yang akan membuahkan yang harus kita petik. Tapi setelah kita memahami ini,
dalam kondisi kita mendengarkan Dharma, kita harus mau berusaha merubah pola hidup kita agar dalam kondisi kita sudah memahami bahwa masa lampau saya sudah menimbulkan saat sekarang ini, saya akan merubah saat sekarang ini lebih baik di kehidupan berikutnya, di masa depan kita lebih baik. Jadi sehingga kita akan merasakan bahwa Buddha Dharma ini benar-benar sangat penting untuk kita semua ya. Jadi Puspa merasakan sekali ya Buddha Dharma ini, air Dharma ini untuk membersihkan semua kita punya kekotoran batin seperti yang Sesiong Hoklai bilang ya. Jadi kita akan menimbulkan satu kemurnian, kita punya hakiki itu akan murni, akan bersih kembali ya. Soalnya memang hakiki ini memang sangat murni, awalnya itu sangat murni karena penuh dengan kenoda batin kita yang menutup sehingga membuat kita akhirnya menderita. Tapi kita sangat kita berjodoh dengan Buddha Dharma, berjodoh dengan guru yang begitu sangat bijaksana, selalu membimbing kita ke arah yang baik sehingga untuk mengikis kita punya kotoran batin sehingga akan memunculkan satu cahaya mutiara kita kembali ya. Seperti kita bilang kita semuanya memiliki mutiara ini ya. Apalagi setiap saat ya sekarang ya Master selalu bilang Ing Ho Chong ya, yang si kunang-kunang itu ya memiliki cahaya. Sebenarnya ya itu, kita semuanya memiliki cahaya itu. Tapi karena kegelapan batin menutup sehingga cahaya itu tidak muncul. Tapi dengan mendengarkan Buddha Dharma, kita mempraktekannya di dalam sila, pasti cahaya itu akan Puspa saja, mic-nya itu termute, bisa di... Oh ya, sorry. Ya. Jadi merasakan ini sangat penting untuk kita semua ya, karena kita Buddha Dharma udah kita dengar. Kita harus berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga gudang-gudang kesadaran kita adalah memiliki kebajikan kembali, yaitu mutiara itu akan bercahaya kembali. Inilah yang Puspa merasakan ya. Kenapa selalu Master mengingatkan perumpamaan dari semua murid-murid Sang Buddha yang begitu dari awalnya tidak bijaksana menjadi bijaksana. Jadi guru kita juga menghendaki kita sebagai muridnya bagaimana kita awalnya tidak bijaksana, kita setelah mendengarkan Buddha Dharma, kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita sudah berinteraksi antara jalinan jodoh baik dengan semuanya, membuat kita punya kebijaksanaan berkembang seperti kondisi masa Sang Buddha ya, murid-muridnya juga berkembang menjadi akhirnya tercerahkan. Mungkin hari ini yang Puspa rasakan dapatkan ya selama ini. Kan en ya Sucineli Amitofo, kan en Susyong Sucimen, Ciayu, kan en. Kak En Puspa saja atas sharingnya, Kan En. Oke, sesi yang lain silakan untuk sharing bersama kita. Jadi tadi Puspa saja juga mengingatkan ya bahwa sebenarnya setiap orang juga dasarnya bajik ya, tapi di saat ini kita banyak sekali godaan-godaan ya, kata Hoklai Susyong, godaannya ada, tapi kitanya yang tergoda ya. Jadi kitalah yang harus mungkin selalu ya mengingat ajaran Buddha ya, kita lakukan setiap hari sehingga kita bisa mengikis-ngikis tabiatnya kita. Oke, silakan Susyong Suci. Kita lanjut sharing ya untuk hari ini. Apakah Vividen Suci ada? Oke, jika belum ada, kita lanjut kuis dulu ya, Susyong Suci, sebelum kita melanjutkan sharing kita. Oke, cara menjawab kuis seperti biasa, ya. Jadi nomor soal dilanjutkan dengan pilihan jawaban. Oke, pertanyaan nomor 1. Pasangan jawaban berikut kurang tepat. A. Maitreya bertanya pada Manjusri pada bab 1. B. Sariputra memohon pada Buddha pada bab 2. C. Mahakasyapa menyampaikan perumpamaan pada bab 4.
D. Subhuti mendapatkan pelamaran pada bab 7. E. Purna Maitreyani Putra mendapatkan pelamaran pada bab 8. Silakan Sesiang Suci untuk menjawabnya. Ya, kita mengingat-ingat lagi ya Dharma yang sudah kita dengarkan mungkin dari bab 1 sampai saat ini ya. Oke, kita mengulangnya ya, apakah kita mengingatnya. Silakan Sesiang Suci untuk mengisi jawabannya di chat room. Oke, ya kita lihat jawabannya. Silakan. Subhuti mendapatkan pelamaran pada bab 7 ya. Ini yang kurang tepat. Oke, yang kedua adalah pertanyaan kedua. Apa yang diharapkan persamuhan saat ini? A. Ananda dan Lahura segera mendapatkan pelamaran. B. Para biksu yang melampaui tahap belajar segera mendapatkan pelamaran. C. Buddha memberikan pelamaran kepada Rahula. D. Buddha memberikan pelamaran kepada Rahula. E. Buddha memberikan pelamaran kepada Yasodhara. Ya, silakan siswa C untuk menjawabnya. Oke, kita lihat jawabannya. Apa harapan dari persamuhan ini? Yaitu Ananda dan Lahura segera mendapatkan pelamaran. Yang ketiga, berapa orang akan mendapatkan pelamaran segera setelah Ananda dan Lahula? A. 500 orang. B. 700 orang. C. 1000 orang. D. 1200 orang. Dan E. 2000 orang. Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ribu orang ya yang mengharapkan bisa mendapatkan pelamaran setelah Ananda dan Lahura mendapat pelamaran. Yang keempat, murid dari Sang Buddha yang pertama kali mendapatkan pelamaran adalah A. Maitreya, B. Yang Arya Kasyapa, C. Ananda, D. Rahula, E. Sariputra. Ayo kita ingat-ingat lagi suci yang pertama kali mendapatkan pelamaran dari Sang Buddha adalah murid yang mana? Ya. Oke, ya kita lihat jawabannya, yaitu Sariputra ya. Oke, Kan. Oke, yang kelima, dalam hal apa Ananda memiliki peran penting? A. Selama sekitar 10 tahun melayani Sang Buddha. B. Menyusun kembali Dharma yang dibabarkan Buddha. C. Memberikan pelamaran kepada Rahula. D. Bersama Mahakasyapa mewakili kalangan istana. E. Semua jawaban salah. Oke, kita lihat jawabannya. Menyusun kembali Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha ya. Jadi Ananda mempunyai ingatan yang sangat baik
sehingga Dharma yang dibabarkan Sang Buddha langsung diingatnya ya, sehingga bisa kita saat ini bisa mendengarkan Dharma karena begitu juga ya. Oke, yang keenam. Berikut ini bukan merupakan permohonan Ananda saat ditawarkan menjadi pelayan Buddha. Pelayan Sang Buddha ya. A. Mengucilkan biksu yang perilakunya tidak terpuji. B. Tidak menggunakan jubah bekas Sang Buddha. C. Buddha membabarkan kembali Dharma selama 20 tahun. D. Tidak berdekatan dengan Buddha saat pindah patah. E. Semua jawaban salah. Jadi ada 3 permintaan ya. Ananda waktu ditawarkan jadi pelayan Sang Buddha. Yang tidak termasuk adalah, kita lihat jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya untuk soal ini adalah silakan host untuk tampilkan jawabannya. Yaitu mengucilkan biksu yang perilakunya tidak terpuji. Ya, ini pengecualiannya ini yang tidak benar ya. Oke. Kita menunggu host untuk menampilkan pemenang hari ini. Kan pada host dan panitia ya. Oke, Sisyong Suje, sambil kita menunggu jawaban dari para pemenang ya. Pengumuman pemenang, silakan Sisyong Suje untuk lanjut sharing bersama kita. Tadi Master di dalam ceramah hari ini ya ada sharing tentang 2 murid Master ya, yang satu di Afrika, satunya yang di Taiwan. Ya, sikap mereka, pendirian mereka begitu teguh ya, sehingga di sharing bahwa pada saat orang tuanya meninggal, mereka tetap melanjutkan tugasnya ya, karena untuk demi memberikan kebaikan kepada banyak orang. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak menjalankan bakti ya, atau tidak berbakti kepada orang tuanya, tapi mereka mengutamakan kebutuhan yang lebih banyak orang yang di depan ya, yang lebih membutuhkan saat itu. Ya, jadi bagaimana mereka mendedikasikan dirinya melakukan tugas-tugas yang memberikan kebaikan kepada banyak orang. Oke, saya bacakan dulu tentang pemenang hari ini. Selamat kepada Metasari Sece dari Batam. Selamat kepada Aini Wijaya Sece dari Medan. Selamat kepada Joy Chaiha Sece dari Barat 1. Selamat kepada Laili Sece dari Medan. Selamat kepada Ritawati Sece dari Utara 2. Dan selamat kepada Xiaoling Sece dari Barat 2. Oke. Oke, silakan Sisyong Sece yang mau lanjut sharing bersama kita. Silakan untuk membuka mic-nya, ataukah ada pemenang yang mau bersharing bersama kita, silakan. Ya, tidak gampang bagi 2 Sisyong Sece tadi ya, di mana satu sisi kita kehilangan orang tercinta dari kita ya, tapi satu sisi kita melanjutkan tugas kita yang ada di Ceci ya, di mana mereka bisa tetap melanjutkan tugas ya, melanjutkan menanamkan benih kebajikan kepada banyak orang ya. Ini benar-benar sebuah panutan yang butuh kita banyak belajar. Dan tadi juga diingatkan bahwa jalinan jodoh sudah matang ya. Karena ada jalinan jodoh, makanya di Afrika ya, tempat yang begitu jauh dan tempat yang paling miskin. Tetapi karena ada lerawan yang menanamkan benih, sehingga benih Buddha ya, ada ajaran Buddha bisa
bersemi di sana ya. Jadi benar-benar sangat tidak gampang ya ada jalinan jodoh ini. Begitu juga ada jalinan jodoh di mana kita bisa bertemu dengan master, bertemu dengan ceci ya, dan apalagi bisa mendapatkan jodoh untuk dilantik oleh master ya. Jadi ini sungguh jodoh yang sangat luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa dilantik oleh master ya. Jadi kita yang berkesempatan ya harus menggenggam jodoh ini baik-baik ya, dan sesudah kita dilantik kita harus menjadi panutan, harus memberikan contoh yang baik supaya mungkin relawan yang masih belum dilantik merasa bahwa begitulah ya wujud, begitulah tingkah laku dari seorang komite ya yang dilantik masa inilah, seperti inilah yang harus saya belajar ya. Oke, silakan Susyong Suci untuk membuka mic-nya untuk sharing bersama kita. Celing Suci. Ya, chào anh Sang Sư Chị Hảo. Nelly. Silakan. Chào anh, cảm ơn. Chào anh Sư Chị. Cảm ơn sang lần khai sự ya. Saya sangat bersyukur ya pagi ini saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing ya. Tadi saya juga mendengar Sư Chị Nelly mengatakan bahwa ada 2 relawan Taiwan sama relawan Afrika ya. Nah, ini kita melihat di sini ya, sesiung-sesiungnya ya, dia meninggalkan keakuannya ya, bahwa kita harus meninggalkan keakuan kita. Itu tidak gampang, memang kadang-kadang kita melatih diri itu sangat sulit ya. Memang Master juga mengatakan bahwa kita mempunyai sifat hakiki sejati kita ya. Dari segala zaman tidak ada yang dinamakan sifat sejati yang di dunia ini ya, bahwa di dunia ini sifat sejati itu sebenarnya ada di dalam diri kita ya, bahwa yang kita lihat di dunia ini itu tidak kekal dan itu tidak sejati ya, seperti badan kita juga, tubuh ini juga tidak sejati ya, akan musnah satu hari. Benih kehidupan yang kita tanam di sekarang ini ya, di dalam diri kita itu karena kita mempunyai batin atau sifat hakiki kita yang sejati. Nah, tinggal kita mau memancarkan atau tidaknya ya. Nah, itu tergantung diri kita sendiri ya. Karena kebenaran tertinggi ada di dalam diri kita ya. Sumber dari semua kehidupan itu adalah kebenaran. Ya. Nah, dari kebenaran ini kita melihat bahwa laksa benda, langit, bahkan semua isinya ya, itu adalah satu kebenaran ya. Kehidupan itu adalah satu kebenaran ya, tidak yang sebelumnya sesuatu yang ada itu sebelum sesuatu itu ada kita sudah ada, itulah kebenaran ya. Yang maha sejati, kalau kita ingin menenangkan batin kita dengan bijaksana dan semaksimal mungkin ya, itu menenangkan pikiran dan menenangkan batin kita, itu kita harus menyadari bahwa ini kita telah banyak mendengarkan Dharma Master, itu kita sangat beruntung kita diberi kesempatan ya untuk mendengar Dharma. Ini adalah satu jodoh baik kita pada Master ya. Sudah diberitahu ya, Master sudah memberi banyak dharma kepada kita, tinggal kita mengembangkannya ya. Bahwa di dalam diri kita, Master mengatakan bahwa di dalam diri kita ada yang maha sejati ya. Sejati itu sempurna ya, tidak pernah bukan di luar diri kita ya. Dimanapun ajaran bahwa sejati itu bukan di luar, di dalam diri ya, yang sejati itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Tidak pernah ada di dalam, tidak pernah ada di luar diri ya. Bahkan ya, berkah berjuta kali datang kita ke dunia, berjuta kali kita dilahirkan, berjuta kali kita mati, kembali tidak tahu menau bahwa diri kita
itu ada yang sejati. Ya, kita tidak menyadari ini. Ya, nah, Master telah memberitahu kita bahwa yang sejati itu ada. Nah, begitu juga yang sejati itu adalah yang paling sempurna. Ya, yang sejati itu ada di dalam diri kita. Ya. Walaupun tubuh ini miskin atau tubuh ini kaya raya, jalan hidup penuh dengan liku-liku. Nah, ini di dalamnya adalah suatu penderitaan. Ya, perjalanan hidup kita itu penuh dengan kelancaran, kemudahan. Ya. Itu semua orang datang sampai waktunya. Suatu hari kita juga akan pergi. Semua orang itu akan mengumpulkan ya banyak harta ataupun materi ataupun jabatan, kekuasaan ya. Suatu hari kita akan tinggalkan. Yang ada hanya berkah kita yang kita bawa ya. Nah, seperti apa yang kita lakukan selama masa masih hidup ya. Nah, itulah yang akan kita bawa. Nah, semua meninggalkan dunia ini sama. Tidak ada bilang kaya ataupun miskin ya. Karena kita sendiri tidak tahu menahu tentang yang maha sejati. Nah, sekarang kita telah mendengar Dharma Master, kita tahu ya di dalam diri kita ya, walaupun di dalam jutaan tahun kita hidup, itu semua dalam kebutaan, kegelapan batin kita. Tidak tahu menahu kebenaran yang tertinggi. Nah, di mana yang maha sejati itu sempurna, itu bajik ya, sifat hakiki kita, kebudahan kita, itulah sifat hakikat sejati kita yang ada. Ya, ini aja Kanan ya, hasil Nelly ya, Kanan sesyung suci. Kanan Seling Suci. Kanan. Oke, silakan sesyung suci yang lain untuk sharing bersama kita. Tadi barusan dengan sharing dari Seling Suci, saya teringat ya, yang tadi ada 2 sesyung suci yang di-sharing oleh Master. Ya, saya teringat mungkin saya mempunyai jalinan jodoh yang mirip ya. Tapi saya pasti belum mempunyai keyakinan dan tidak begitu luar biasa dibandingkan mereka. Saya ingat waktu saya akan dilantik Master ya, sebelum berangkat ke Taiwan. Kejadiannya adalah papa saya waktu itu masuk ICU ya. Jadi beberapa kali sudah hampir dianggap dokter itu bahwa sudah tidak bisa tertolong. Jadi antara akan dilantik ke Taiwan atau tetap menunggu papa saya yang waktu itu mungkin sekarat ya. Sudah hampir sekarat. Tapi berkat dukungan oleh Sesyong Suci ya, yang begitu luar biasa mendampingi saya, yang akan mendampingi saya untuk dilantik, dan juga orang tua saya dan saudara-saudara saya ya yang bersedia untuk menggantikan saya, menemani papa saya yang untuk berjuang. Akhirnya saya ke Taiwan untuk dilantik ya, karena keyakinan yang ada dengan Master. Ya, dan juga keyakinan bahwa kalaupun saya di sana, saya juga tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya harus saya serahkan ke dokter. Dan bersyukur ya, sampai saat ini hampir 12 tahun papa saya sampai sekarang masih sehat ya. Dan bersyukur saya waktu itu menggenggam kesempatan dilantik oleh Master. Ya, jadi ini mengingatkan saya jalinan jodoh waktu saya dilantik itu seperti itu. Jadi jodoh kita dilantik itu memang tidak gampang. Pada saat kita bertekad, pada saat kita ingin mengukuhkan keyakinan kita, kadang akan timbul fenomena yang untuk melatih bahwa keyakinan kita itu teguh enggak. Ya, itu yang saya rasakan waktu saya dilantik ya. Jadi Sesyong Suci mungkin bisa sharing lagi kepada kita ya, yang Sesyong Suci dapatkan dari intisari hari ini, silakan. Silakan Sesyong Suci, kita masih punya waktu 15 menit ya. Apakah dari para pemenang ada yang mau sharing atau Sesyong Suci yang lain, silakan.
Jadi untuk sesiang yang mungkin cakom ya 2020, 2021, 2022 yang masih belum bisa dilantik ya. Jadi jodoh itu sangat kita benar-benar harus bawa ini ya. Jangan menganggap bahwa kapan saja saya selayaknya bisa. Kapan saya mau ya saya bisa gitu loh. Jadi tidak segampang itu ya. Jadi kita benar-benar harus menciptakan jodoh ke arah itu ya sehingga kita baru bisa ya. Kalau jodohnya matang, jaminan jodohnya matang baru bisa kita dilantik. Jadi kalau kita benar-benar sudah dilantik master, kita harus melakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita harus ingat niat awal mengapa kita ke Ceci, ya, mengapa kita ingin menjadi muridnya master, ya. Oke, silakan Sisiang Sece. Apakah ada masih mau sharing bersama kita sebelum kita akhiri sharing hari ini? Ayo kita genggam kesempatan ya, masih ada 15 menit. Apakah Ritawati Sece mau sharing bersama kita, Sece? Apakah masih ada? Selamat pagi,师兄师姐。 Pagi, Sece. 感恩上人开示，感恩juga kepada 师兄师姐 sudah sharing. Saya sih jarang ikut simpasiang ya, jadi hari ini saya masuk juga udah telat. Yang saya petik dalam simpasiang hari ini yang di sharing sama 师兄 Hoklai bahwa manusia itu memiliki sifat hakiki ya, 人的本性是善的。 Jadi yang saya tangkap kita itu punya sifat hakiki yang baik, yang punya sifat Buddha, yang mana semua makhluk hidup itu mempunyai sifat kebudaan yang mungkin belum dikembangkan saja gitu. Jadi mungkin orang-orang yang karena berbuat kejahatan dan masuk ke penjara, mungkin mereka juga sebenarnya punya sifat yang hakiki baik. Jadi mungkin ya kita perlu pelatihan diri supaya sifat kebudayaan kita itu bisa dikembangkan. Gitu aja, Kan En Sece, Susiong. Rita Sece, Kan. Silakan Susiong Sece. Untuk sharing lagi bersama kita ya. Linda Sece, silakan. Kak Linda Sece. Pagi, Nelly Sece, Kak Nelly Sece. Kak semua Susiong Sece telah mendengarkan dan mengikuti siang hari ini di Zoom ya, dan mendengarkan ceramah master hari ini. Kak semua Susiong Sece dengan semangat ya. Semangat hati dengan mengikuti ya tiap hari mengikuti siang di Zoom. Cayu. Pagi semua Susiong Sece, salam sehat selalu ya. Saya ikut sharing juga ya. Secara khusus memiliki hubungan dekat. Jadi 2500 tahun dulu ya, ada jalinan jodoh yang begitu dekat ya, Ananda sama Rahura sama Sang Buddha dan sekelompok pengikut Sang Buddha ya, atau murid-murid Sang Buddha. Mereka saya merasa kadang ada juga ya, saya pernah ketemu sama seorang seci yang saudaranya adalah seorang biku Pisuni ya, yang sangat muda. Pas ada kegiatan vaksin ya di kegiatan seci. Jadi saya melihatnya dan juga saya ngobrol ya sama seci ini.
Saya sangkanya Bishuni ini adalah anak suci ini ya, rupanya bukan adalah saudara dari sepupu ya, anak dari saudara sepupunya. Jadi saya menanya kenapa bisa jadi seorang Bishuni ya, dia kenapa apa ikrar dia itu apa? Ya, menanyakan ya. Jadi dia menceritakan bahwa dia semenjak kecil sudah menginginkan jadi seorang biksuni dan mungkin itu adalah jalinan jodoh yang sudah matang ya. Oh, jadi saya merasa oh begitu sangat luar biasa ya. Kita manusia biasa sama semua orang sama ya. Tapi ada juga ya, semenjak dia lahir, dia menginginkannya ya untuk menjadi seorang biksuni. Ya, saya merasa saya masih manusia biasa ya. Kenapa bisa demikian ya? Mungkin karena keinginan batin dia ya, menginginkan bisa menjadi seorang biksuni ya. Kita termasuk saya manusia biasa ya, mengikuti ya karena balasan langsung ya, dan mengikuti karena balasan lingkungan juga ya, selalu diikati ya oleh jalinan-jalinan jodoh saya sebagai seorang anak ya, walaupun saya seorang anak cewek ya, tapi tanggung jawab sebagai seorang anak cewek ya, walaupun dia sudah menikah sangat jauh ya, sampai ke luar negeri atau gimana, tapi tanggung jawab sebagai seorang anak ya, itu tetap ada ya. Bukan hanya seorang anak cowok ya, yang orang tua yang biasanya suka ya tinggal sama mereka ya. Saya merasa itu kewajibannya sama. Ya, kita seorang anak cewek tidak bisa menghindarinya. Ya, jangan berpikir saya sudah nikah sangat jauh, saya nggak mau tahu lagi, saya nggak mau peduli lagi ya. Itu tidak bisa ya. Itu menurut saya ya. Kita masuk ke suci ya. Kita sangat menarik. Saya sangat menarik melihat kegiatan suci dengan budaya humanisnya ya. Begitu mereka membagikan yang sumbangan beras pada orang lain dengan membungkuk ya, dengan 90 derajat ya, dengan sangat menghargai ya, memberikan pada orang yang menerimanya. Yang menerima merasa dia diberikan dengan beras, tetapi dia masih bisa merasakan suatu menghargai ya, menghormati Chunchung Kamen ya. Jadi mereka itu pun sangat bahagia dan melihat begitu luar biasanya ya orang suci. Itu karena berkat dari master juga ya, yang mengajarkan pada kita semua. Kadangkala saya berpikir ya, sebelum kita masuk suci dan setelah kita masuk suci, kita banyak melihat ya, membuka wawasan kita. Itu welas asih ya, yang tanpa syarat. Ya, kita tidak membantu sesama, tidak meminta membalas budi kembali ya, dan mengasihi insan lain bagaikan terhadap pada diri sendiri. Itu saya merasa itu sudah sangat luar biasa ya. Master selalu mengajarkan kita kembali ke hakiki kebudayaan kita, supaya kita bisa melatih diri melalui jalan-jalan bodhisattva, supaya suatu saat kita bisa berhasil ya untuk mencapai kebudayaan. Dulu saya tidak pernah berpikir ya untuk mencapai kebudayaan. Saya tidak pernah berpikir. Pernah saya ketemu sama seorang suci. Orang suci itu bilang, kita masuk suci ya, kita belajar dharma ya, adalah mau loh
mencapai kebudaan. Ya. Sebelum saya mendengarkan ceramah Master ya, dia berceritakan demikian. Tapi dalam hati saya tuh berpikir begitu loh, apakah bisa? Apakah itu gampang jalannya? Saya berpikir ya, oh mungkin ini Cici ini sudah sangat nampak ya, sangat senior ya. Dia sudah tahu ya gimana cara jalannya untuk menuju kebudaan. Sangat kangen ya kita bisa mendengarkan penuh berkah juga ya bisa mendengarkan ceramah Master. Kita menegakkan dan mempraktikkan Dharma, mendengarkan Dharma dan meresap ke dalam batin kita. Harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita berpikir ya, kita pas lagi sibuk-sibuk seperti begini, ya ada yang langsung ya meminta kita untuk mengerjakan ya, mementingkan pada yang lain. Padahal kepentingan kita ya dalam di rumah itu pun penting ya. Nah, itu juga praktek dalam Dharma, dalam kehidupan kita, dalam sehari-harinya. Sang Buddha mengajarkan, mengingatkan pada kita, semua manusia itu mempunyai hakiki kebudaan. Hakiki kebudaan kita harus dengan welas asih yang tanpa salah. Mengasihi insan yang lain. Kadang saya merasa belum sepenuhnya ya. Pasti ada batasan-batasan ya. Mungkin saja kita berapa persen lah kita belajar ya. Mementingkan pada diri sendiri sama orang lain. Mungkin saya cuma bisa berapa puluh persen ya. Ya, tentu kita welas asih, belajar welas kasih ya. Kadang kita membagikan waktu untuk kita kunjungan kasih, peduli kasih gitu ya. Itu pun sangat termasuk juga ya. Tapi kita bisa tahu kita ada tugas juga di rumah. Kita tidak bisa sepenuhnya satu seharian ya, kecuali saya bukan seorang ibu ya. Saya tidak memikirkan banyak urusan-urusan ya. Terus saya sama anak saya sama keluarga saya. Waktu ada yang mau mementingkan saya akan ikhlas ya untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Tetapi setiap orang mempunyai prinsip yang tersisa ya, yang membatasi ya pada diri sendirinya. Mendengarkan Dharma dan meresap ke dalam batin kita supaya kita bisa menjadi seorang yang batin yang kaya. Ya, kita tidak membuangkan cinta kasih ini dengan seenak-enak kita. Ya, kadang kita bisa mau untuk mementingkan diri kita dan membuangkan cinta kasih ini. Ya, kadang kita berpikir kembali, kita sudah mendengarkan Dharma. Begitulah kita harus menyayangi pada cinta kasih pada diri kita sendiri. Ya, supaya cinta kasih diri ini lebih sepenuhnya ya, lebih membawakan kebahagiaan pada diri kita sendiri dan juga bisa memenuhi kebutuhan pada orang lain. Itulah yang saya harus belajar. Sekian sharing saya, begitu saja yang saya dapat ya dari ceramah Master pagi ini. Kak semua suci. Linda Suci atas sharingnya ya, dan Suci sharing kita waktunya sudah habis ya. Kepada semua suci yang hari ini telah sharing, dan semoga kita semua sehat selalu. Dan saya kembali lagi kepada host
ya untuk menampilkan kosakata Kak En. Belum ada suaranya. 感恩师公上人开示，感恩师故事佛，经师妙莲华熏法香与会。Kosakata Shinfasyang Bab 9 Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Episode 1168. Cincong, dekat dan diindahkan. Shaolong, mengekalkan dan memuliakan, meneruskan dan memakmurkan. Tiantan, Youjian, menyingkap bahu kanan. 过去七佛 7 Buddha lampau. Vipasin, Sikin, Wiswabu, Krakutanda, Kanakamuni, Kasyapa, dan Sakyamuni. 感恩师父师伯，早上好。感恩小菩萨。Oke, Sisang Suje, silakan kita berdiri. Oke, Sisang Suje, silakan berdiri, bersikap anjali. 向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，salam sehat semuanya。感恩大家，大家，感恩师姐，明天见。